హిందీలోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకొని ముందుకు వస్తుంది. ఈ సందర్భంలో మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి మరి ఈ సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి అన్నం బట్టి మరి నేను కృతజ్ఞతలు ఎంతో ధన్యంగా భావిస్తున్నాను. इस समय देने वाले को मैं धन्यवाद देती हूँ. Keep something in you. Silent అందరూ కూర్చోవాలి. Very. ఓకే, మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా और मैं सबसे पहले और क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. అచ్చా, ఇక్కడ ఏంటంటే అందరికీ కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే మేము ఈరోజు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటిదో తెలియజేయడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. आज हम लोग खुशी से है. आज हम लोग खुशी का कारण आज हम लोग आज हम लोग क्यों खुशी है, क्यों आज हम लोग क्यों खुशी मना रहे हैं, उसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. और यहाँ पर हम सबको मालूम है. మా కుటుంబంలో అందరం ఉన్నాం, కానీ మమ్మల్ని ఒకరు ఎంతో మమ్మల్ని అందరినీ చేసి పైకి తెచ్చినటువంటి వారు ఒకరు మా మధ్యలో ఇప్పుడు లేరు అనే విషయాన్ని మీ మధ్య తెలియజేస్తూ నేను చింతిస్తున్నాను. यहाँ पर हम लोग सब लोग हैं, लेकिन एक इंसान नहीं है. मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ. ఓకే, అయితే ఈరోజు వారు ఎవరు అని అంటే మా అమ్మ. आज हम लोग इस जगह पर खुशी से है, उसका कारण है हमारे मम्मी. अभी जो भैया ये बोल रहे कि मैं आज का दिन क्यों खुशी है बोले तो आज का दिन प्रभु ये भूलोक में आया इसलिए मैं खुश है बोल के भैया बोल रहे. लेकिन एक कारण से मैं बहुत चिंतित हूँ, दुख हूँ, क्योंकि ये खुशी में मेरा जो माँ है हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं दुखित हूँ. क्यों बोले तो वो हमको पैदा किया, आज ऐसा हम रहने के लिए वो ही कारण है बोल के भैया बताना चाह रहे. అయితే అమ్మ మా మధ్య అదే ఒక దేవుని నమ్మని పిల్లలు, దేవుని నమ్మని వ్యక్తులు అయితే ఎంతో బాధపడుతుంటారు. ఎందుకు అంటే ఒక 1 year మాత్రమే అయింది అమ్మ చనిపోయింది. అంటే అమ్మ చనిపోయింది అనడం కాదు, నిద్రిస్తున్నది, దేవుణ్ణిలో నిద్రిస్తుంది అని మనము క్రైస్తవులంగా మనము అంటాము. आज हम यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, उसका कारण हमारा मम्मी है. और वो हमारा मम्मी मेरा मम्मी गुजर के 1 साल हो रहा है. दूसरा लोग होते तो बहुत दुख मनाते, लेकिन हम लोग आज खुशी मना रहे हैं, उसका कारण है అమ్మ దేవుణ్ణిలో అంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆమె ఒక నిజమైన దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నది. నిజమైన దేవుడు అనగా యేసు ప్రభువును నమ్మడం ద్వారా యేసు ప్రభు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది
మరి అంటే దేవుడు ఒక్కడే. ఆ దేవుడు యేసు ప్రభు అని నమ్మడము, ఆ యేసు ప్రభు పాపముల గురించి ఈ లోకానికి వచ్చిండని, ఆ లోకంలో మరి ఈ లోకం నుండి ఆ పాపం నుండి విముక్తి పొందాలంటే యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా అనేది ఆ మంచి సందేశాన్ని అమ్మ తెలుసుకోవడము, అమ్మ రక్షింపబడము, రెండవది దాని ద్వారా మేము కూడా రక్షణలోనికి రావడం జరిగింది. आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, उसका वजह हमारा मम्मी है। और हमारा मम्मी भी पहले वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसका जिंदगी में खुशी आया और वो उसका जीवन में उद्धार आया और उसका जीवन में शांति आया। और वो हमारा मम्मी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में ले आए और उसके वजह से आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। और हमारे जीवन में जितना भी तकलीफ मुसीबत आने से भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, इसलिए हम लोगों को वो तकलीफ जैसा नहीं लगता है, लेकिन वो खुशी जैसा लगता है। ఈ లోకంలో మానవుడు పుట్టిన తర్వాత కావలసింది మంచి బ్రతకడము. బ్రతికిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరము పుట్టిన వాళ్ళు గిట్టక తప్పదు, చనిపోక తప్పదు. అదే టైపులో చనిపోయిన వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడ ఉంటాడు అనేది ముఖ్యమైన విషయం. దానికి పరలోకము మరి నరకం అనే రెండు మార్గాలు ఉంటాయి. ఆ పరలోకము ఆ నరకంలోనికి మనిషి పోవలసింది ఉంటుంది. అంటే ఈ లోక పాపాల నుండి మనం విముక్తి పొందకపోతే ఆ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మార్గం ఏంటంటే యేసు ప్రభు రక్తంలో మన పాపాలు కడుక్కున్నట్లయితే మన పాపం నుండి మనకు విముక్తి దొరుకుతుంది. So here what Allah is telling is everyone who is born is about to die and he should die. That is destiny. इस दुनिया में जो पैदा होता है एक दिन उसको इस दुनिया में जो पैदा हुआ है एक दिन उसको मरना होता है. No one can escape the death. और कोई भी नहीं जिंदा रहने वाला इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है. Death comes to everyone. और जो है मृत्यु हर एक इंसान को आता है. After death, where we are going, that is what matters. और मरने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं वो सबसे मुख्य बात है. When we die, heaven and और मरने के बाद स्वर्ग और नरक है. Jesus is telling. और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं The way, truth and life, no man can enter heaven without me. और मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ, मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता. ఇప్పుడు అమ్మ సత్యమైన మార్గంలో వెళ్ళింది కాబట్టి దేవుని దగ్గర ఉంది అమ్మ. ఇప్పుడు నిద్రిస్తున్నది. ఇప్పుడు ఒకనాడు మనం కూడా చనిపోతాం కాబట్టి ఆ పరలోకంలో అంటే అమ్మను మేము చూస్తామన్నటువంటి నిరీక్షణ మాకు ఉంది కాబట్టి మేము ఏడవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే అమ్మ నిద్రిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం పడుకుంటే తెల్లవారి లేస్తారు అనేటువంటి ఎట్లాంటి నిరీక్షణ అయితే మనకు ఉంటుందో ఇప్పుడు అమ్మ పడుకోను అంటే నిద్రించింది. అమ్మను ఒకనాడు మేము కూడా అందరం మళ్ళీ మేము కలుసుకుంటాం కాబట్టి అలాంటి నిరీక్షణతో మేము ఉన్నాం కాబట్టి మేము సంతోషంగా ఉన్నాము. आज वो मम्मी के जो बोल रहे हैं वो फोटो में है उनका मम्मी. और वो उनका मम्मी जो मर गए वो सो रहे हैं. और जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो भी उठेंगे. तो हम लोग जब सोते हैं तो हम लोगों को हम लोग जानते हैं कि सुबह हम लोग जरूर उठेंगे. तो ऐसे ही जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके मरे हैं और वो लोग मरने के बाद भी वो उठेंगे. కాబట్టి ఈ లోకంలో అమ్మ ఉన్నప్పటికీ వేదనతో బాధలతో ఉండాలి కాబట్టి ఆ బాధల నుండి విముక్తి పొంది మంచిగా అమ్మ మంచి నిద్రలో ఆమె నిద్రిస్తుంది. ఒకనాడు లేస్తాము, అందరం కలిసి ఉంటాము. మేమందరం కూడా ఒకనాడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాం కాబట్టి కలిసి ఉంటాం అన్నటువంటి ఆ నిరీక్షణ ఉంది కాబట్టి మేము సంతోషంగా ఉన్నామని తెలియపరచడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. और जो हमारा मम्मी है वो
वो सोए हैं और जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस समय वो उठेंगे, वो विश्वास है। इसलिए हम लोग भी जब मर जाएंगे तो हमारा मम्मी के साथ हम मिलेंगे, वो विश्वास है हमारे जीवन में। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं कि हम लोग मरने के बाद भी एक दिन उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेंगे हम सब लोग। అమ్మ మరణించలేదు, నిద్రిస్తున్నది. మరణము అంటే కంప్లీట్ శాశ్వతంగా మరణించినట్టు, అంటే మళ్ళీ తిరిగి లేవదు అనేటువంటి అర్థము. కాబట్టి అమ్మ మరణించలేదు, నిద్రిస్తుంది, మళ్ళీ తిరిగి లేస్తుంది. కాబట్టి ఆ సంతోషం ఎందుకు తిరిగి లేస్తుంది అంటే ప్రభు యేసు ప్రభును నమ్ముకున్నది కాబట్టి, ప్రభువులో రక్షణ పొందింది కాబట్టి, ప్రభు రక్తంలో ఆమె పాపాలు కడుక్కున్నది కాబట్టి అమ్మ తిరిగి లేస్తది. अम्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मर गए, इसलिए वो मर रहे हैं, वो सो रहे हैं। और जो प्रभु यीशु आएंगे उस समय वो उठेंगे, इसलिए हम लोग वो विश्वास है और हम सब लोग भी उसके साथ मिलेंगे और खुशी मनाएंगे। ఈ సంతోషకరమైన వార్తను మీకు తెలియజేయడం కోసము మరి ఇది మీరు విన్నటువంటి మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనము మరి మీరందరూ కూడా నా ఇంట్లో కిరాయికి ఉన్న వారందరూ పిల్లలు కూడా నేను చెప్పిన వెంటనే వచ్చిండ్రు. వారికి మరి అందరం కలిసి కూడా ఒకసారి పిల్లలు అందరూ మంచి వ్యక్తులు, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చి రూమ్లో ఉండి వాళ్ళు నేను ఏది చెప్పినా వాళ్ళు వింటారు. ఆ పిల్లలకు ఒకసారి సపోర్ట్ కొడదాం అందరం. మంచి పిల్లలు, ఏ విషయంలోనైనా కూడా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు త్రాగుతారు కావచ్చు, కానీ త్రాగుడు కూడా బంద్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. పిల్లలు మంచి క్రమశిక్షణగా ఉంటారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు దూరం ఉన్నా కూడా పోండి లోపలికి పోయి సపరేట్ వండుకోండి అంటే కదా పండుకుంటారు. వాళ్ళు ఏ గొడవలకు దేనికి పోరు, టైంకి వస్తారు, టైంకు ఉంటారు పిల్లలు. మగ పిల్లలైనా కూడా మంచిగా అన్ని పనులు చేసుకుంటారు సమయానికి. అయితే నేను నా తలంపు ఏంటిదంటే, మీరు క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తారు కదా, దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు, అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. మరి గత 3 సంవత్సరాల నుండి ఇదే విధంగా క్యాండిల్ వెలిగిస్తున్నాము. ఆ క్యాండిల్ వల్ల చాలా నాకు కొంతమంది ఫోన్ చేసి కూడా విజయాలు సాధించారు. మరి ఆశ్చర్యం చేసిండు దేవుడు. నన్ను కూడా ఎన్నోసార్లు ప్రమాదం నుండి దేవుడు బ్రతికించిండు. నేను కోరుకున్నవి కూడా దేవుడు నాకు ఇచ్చిండు దేవుడు. మీరు కూడా ఈ క్యాండిల్స్ వెలిగించుకొని మీరు మీ మనసులో దేవుడిని ప్రార్థించుకోండి, ఆరాధించుకోండి. మీకు దేవుడు విజయాలు సాధిస్తాడు. మీకు ఏది అవసరతనో దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. నన్నైతే ప్రతి విషయంలో మరి కీర్తనలు 121వ అధ్యాయము 8 వచనాలు ఉంటాయి. అవన్నిటి నుండి మరి ఆ వాగ్దానాల నుండి దేవుడు నన్ను రక్షించిండు. నేను ఒకరోజు నేను చెప్పాలని నాకు అనిపించి చెప్తున్నాను. కీర్తన 121, నీ రాకపోకలందు దేవుడు తోడై ఉంటాడు అన్నది. అది మేము నా బిడ్డకు నేను ఇచ్చిన వాగ్దానము. అదే వాగ్దానము మేము ఒక 100-200 వాగ్దానాలు పెట్టి తీస్తే అదే వాగ్దానం వెళ్ళింది. మేము మా కుటుంబంతో అందరము నైట్ ఆర్ట్ ప్రేయర్ చేసినప్పుడు అంటే దేవుడు ఉన్నాడనే నమ్మకము మాకు తప్పకుండా దేవుడు అలాంటివి కొన్ని చూపెడుతుండు. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఒకటే వచనం తర్వాత మనం క్యాండిల్ వెలిగించుకొని మనం భోజనం చేద్దాం. క్షమించండి, టైం బాగా అయిపోయింది. మా వాళ్ళే రాలే, మా బావగారు ఇట్లా మా తమ్ముళ్ళు ఇట్లా రాలే, అందుకే టైం ఎక్కువైంది. యేషయా 9:6 ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారముండును, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడెను. మన దేవుడు అన్ని విషయాలల్లా, అంటే క్రైస్తవ దేవుడు అనేది ఏం కాదు, అందరికీ ఒకే దేవుడు. నీ
ఈ దేశాన్ని ఆయన భుజాల మీదనే వేసుకుంటుండు దేవుడు. మీకు అన్ని అనుగ్రహిస్తాడు, ప్రతిది కూడా ఆశ్చర్యం చేస్తాడు. ప్రతి మనిషి బ్రతకడానికి ముఖ్యంగా అన్ని విషయాలు మనకు దేవుడే ఉంటాడు. దేవుడు లేదు అని అయితే ఏ వ్యక్తి కూడా అనలేడు. ప్రతిదాన్ని మనం పూజించుకోవాల్సిందే. మరి ఒక్కసారి క్యాండిల్స్ ఇప్పుడు ముట్టించుదాం. ఒక 2 సెకండ్లు. ఇప్పుడు దేవునికి వెలుగు చూపెట్టి దేవుని కోరుకోండి. భోజనం చేయడం సరే, మంచిది. ఈ సమయంలో క్యాండిల్ అందరం లేచి నిలబడి క్యాండిల్స్ ముట్టి వినయ్ ఇగో జాగ్రత్త. జాగ్రత్త లేవా, క్యాండిల్ రాలే. అందరికి క్యాండిల్స్ చూడండి. ఎవరికన్నా రాకపోతే క్యాండిల్స్ ఉన్నాయా అక్కడ? అందరికి క్యాండిల్స్ అందినాయా? త్వరగా ఈ క్యాండిల్స్ ముట్టించిన వెంటనే మళ్ళీ మనం భోజనాలకు వెళ్దాం. అందరికీ మరి దేవుడు మనకు ఆశ్చర్యకరుడు, అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, అన్ని విషయాల్లో మన కోరికలు నెరవేర్చే దేవుడు. మరి ఎవరు కూడా పిల్లలు, మీరు కూడా మీ తల్లిదండ్రులు అందరూ మంచిగా ఉంటారు, మీ కుటుంబం మంచిగా ఉంటుంది, మీ అక్క చెల్లెళ్ళు, మీరు, మీ అన్నదమ్ములు, మీ కజిన్స్ అందరూ, మీ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగుంటారు. పిల్లలు కోరుకోండి దేవుణ్ణి. ఒక్క 2 సెకండ్లు. నేను రెడీ అంట. సైలెన్స్ ఉండాలి. ఒక్క నిమిషం ఆగు. पापा क्या बोले हिंदी में पूछो इस लोगों को समझ में आया अंकल? नहीं नहीं समझ में आया చెప్పండి చెప్పండి మీరు చెప్పండి. నేను మైక్ అట్ ఇచ్చేస్తా. ఫయాజ్ రా, ఫయాజ్ ప్రార్థన చేస్తున్నాను, అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండరు. సునో సునో అజయ్ ప్రభు అయిన యేసు మనకు తోడై ఉంటాడు, అన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు చేస్తాడు దేవుడు. प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के साथ रहेगा। आप भैया जो है आप लोगों के लिए बोल रहे हैं ये कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा और आपका जीवन में सब अच्छा काम करेगा, अद्भुत काम करेगा और आपका मम्मी डैडी भाई बहन जो भी गांव में है ना वो सबके साथ रहेगा, कुछ नहीं होगा उन लोगों को। అందరూ మంచిగా ఉండాలని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాము. ఒక 2 నిమిషాలు 2 సెకండ్లు. आपका मम्मी डैडी भाई बहन सब लोग अच्छा रहना बोल के अभी भैया आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। ఒక 2 సెకండ్లు సైలెన్స్ గా మీ మనసులో అనుకోండి, తర్వాత నేను ప్రేయర్ చేస్తాను. 2 సెకండ్లు అయినాక साइलेंट रहेंगे। 2 3 మంచిదండి, ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు మిమ్మలను దీవించి ఈ విధంగా మరి క్రమశిక్షణగా మేము చెప్పిన విధంగా మీరు మరి ఈ విధంగా విన్నందుకు దేవునికి మహిమ ఘనత చెందినట్టు మరి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. మరి ప్రార్థన. పరిశుద్ధమైన దేవా యేసయ్య మీకు వందనాలు తండ్రి. మరి క్రిస్మస్ రోజున ఈ విధంగా మరి నాకు ఇచ్చిన మరి నాయన
వందనాలు తండ్రి. ఈ ఆలోచన ప్రకారము మరి నేను మరి కేక్ కుటుంబంతో కట్ చేసుకోవడము మరి నాయన నా కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న వారందరూ కూడా మరి నా మాట మీద అందరూ వచ్చినారు తండ్రి. వారందరినీ కూడా కాచి కాపాడినందుకు వందనాలు తండ్రి. నీ రెక్కల చాపున మరి నాయన నీవు వారికి తోడై ఉండండి. వారి ఆరోగ్య రూపకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచండి తండ్రి. అదే విధంగా వారి అవసరతలను తీర్చండి తండ్రి. కష్టంలో ఎవరున్నారో వారి కష్టాలు తీర్చండి తండ్రి. ప్రభువా మరి నాయన ఆర్థికంగా కానీ మరి నాయన ప్రతి విషయంలో మరి పేరు పేరున ఒక్కొక్కరిని కాపాడండి తండ్రి. మరి వారికి ఏది అవసరతనో ఆ అవసరతను తీర్చండి తండ్రి. మరి నా కుటుంబాన్ని కూడా తీర్చండి తండ్రి. మరి నా చిన్నలేమి పెద్దలేమి ప్రతి ఒక్కరికి మరి నాయన నా కుటుంబంలో కూడా ఏ అవసరత ఉన్నదో తమ్ముళ్ళు మరి చెల్లి మరి నాయన బావగారు మరి అందరూ కూడా మరి వారిని కూడా తీర్చండి. మా చుట్టాలు బంధువులు రక్త బంధువులు మరి నాయన ఈ దేశంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా తోడై ఉండి నిన్ను నమ్ముకొని నిన్ను స్తుతించి నిన్ను గణపరిచే వారిగా మరి ఈ రోజు క్రిస్మస్ రోజు చేసుకున్న వారందరికి కూడా మరి నాయన రాజ్యంలో ఉన్న వారందరూ కూడా మరి నాయన ప్రతి ఒక్కరికి నీవు తోడై ఉన్నావని నమ్ముచు విశ్వాసంతో మరి కొనసాగే తండ్రి. మరి నీ రాకడ ఆలస్యమైతే మరొక సంవత్సరం కూడా ఇదే విధంగా చేసుకునే వారిగా మాకు తోడైండుమని మరి నాయన నీకు వందనాలు తండ్రి. మరి ప్రతి విషయంలో కూడా మరి మాకు తోడు ఉన్నావని నమ్ముచు విశ్వాసంతో ముందుకు సాగే బిడ్డలముగా మాకు దయచేసినందుకు నీకే మహిమ ఘనత యుగ యుగములు ఆరోపించుచు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్నిన సావాసము సన్నిధి సకల దీవెనలు ఇక్కడున్న మనకును ఆనందన్న కుటుంబానికి ప్రతి ఒక్కరికి సదా తోడై నడిపించుగాక. ఆమేన్. అందరూ భోజనం చేసి హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. అందరికీ విష్ యు హ్యాపీ క్రిస్మస్. ప్రభు యేసు మసీకి జై. సిరికొండ కుటుంబానికి ఇంతవరకు తోడై ఉన్న ప్రభు యేసు మసీకి జై. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. క్యాండిల్స్ పంచేసి థాంక్యూ. భోజనాలు రెడీ. అందరు భోజనాలు చేయండి. భోజనాల తర్వాత నైట్ అవుట్ ప్రార్థన ఉంటుంది. ఇష్టం ఉన్నది ఉండొచ్చు. దయచేసి మరి మా ఫ్యామిలీ మరి ఇంకా బయట వారు కూడా ఏమైనా కోరిక ఉంటే ఉండాలని కోరుచున్నాను. మరి నా ఇంట్లో తిరిగిన వారికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా మరి ఈ విధంగా రావడము మరి హిందీలో పాశ్రమ చెప్పడము నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఆమేన్.